Today, another topic that we are going to discuss in third chapter is partnership deed. Already, we discussed about partnership and features of partnership and merits and demerits of partnership. Already, we discussed in previous videos. Here, partnership deed in Telugu called Bhagaswamya Oppandam. Here, partnership deed means partnership is a kind of business organization where a formal agreement. Partnership is a deed is nothing but it's a formal agreement between two or more people is made and agreed to be owners. And also some outlines also will be there in partnership agreement or partnership deed. Partnership deed is also called partnership agreement. And what are the outlines in partnership deed that we are going to see now? Definition of partnership. Since partnership rests on an agreement among persons, means it is an agreement between two persons. Its formulation does not involve any special legal problem, means no legal problem won't be having by forming partnership deed or partnership agreement. Generally, the partnership agreement is reduced to writing and a partnership deed is prepared. Means it's completely based on writing. Means writing that is not oral thing, and it may be oral or it may be writing, but it's mostly it is in reduced to writing, means mostly it is in the form of writing. And partnership deed is prepared by writing. Partnership deed is prepared, and partnership deed lays down the terms and conditions. Means that lays down means it will be having some terms and conditions, means rules and regulations. Those partners need to be followed, that is while managing business organization, that all and all will be there in partnership deed. And partnership and the rights and duties and obligations means rules to be followed, that is or duties or commitments to be followed by partners, that also will be there, that also will be containing in partnership deed. The following points are generally covered in the deed. Means what are the points will be there in the partnership deed that we are going to see in next page. Next, that is a partnership deed is nothing but here that is agreement between among persons. The persons are partners, and it is a written agreement or maybe oral agreement, but mostly it is in the form of written agreement between partners, and it contains terms and conditions of partnership and rights, duties and obligations of partners. And what are the points will be there in the partnership deed that we are going to see in next page. Next, partnership deed points, that is points are generally covered in the partnership deed. Or first thing is the nature of business. Nature of business means what is the type of business word means ఏ బిజినెస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అది మనం దాంట్లో పార్ట్నర్షిప్ డీట్లో ఉంటుంది. ఏ బిజినెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇండస్ట్రీనా, ఏదైనా లేకపోతే దట్ ఈస్ దుస్తుల ఆర్గనైజేషనా, ఇండస్ట్రీనా, అది కరెక్ట్గా ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు, నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మీన్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ నేమ్ which they are making, and that have to be in partnership deed, that is nature of business. And name of the firm means organization name and the place వేర్ ఇట్స్ బిజినెస్ మీన్స్ ప్లేస్ ఎక్కడ ఆ బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ కంపెనీని పెడుతున్నారు. విల్ బీ క్యారీడ్ ఆన్ మీన్స్ ఎక్కడ అక్కడ రన్ చేస్తారా, కంటిన్యూ చేస్తారా, ఆర్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లేసెస్లో కూడా ఉన్నాయా అని చెప్పి దాంట్లో డీడ్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అండ్ ప్లేస్ వేర్ ఇట్స్ బిజినెస్ విల్ బీ క్యారీడ్ ఆన్. అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టు బీ కాంట్రిబ్యూటెడ్. అమౌంట్ ఆఫ్ capital means money to be contributed means giving money by each partner. ఎంత క్యాపిటల్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు, ఎంత క్యాపిటల్ షేర్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, దట్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. అండ్ డ్యూటీస్, పవర్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే అథారిటీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎవరికి తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏంటివి, అవన్నీ కూడా
ఆబ్లిగేషన్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, దట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ ద వైల్ క్యారింగ్ business organization, that also should be in the partnership deed. Next, another point which they have to follow, that have to be there in partnership deed is methods of preparing accounts. Methods of preparing account means accounts ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, వాళ్ళు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ దానికి ఒక బుక్ సపరేట్గా మెయింటైన్ చేయడం, ఆర్ పర్చేసింగ్ గూడ్స్కి సపరేట్ బుక్ మెయింటైన్ చేయడం, ఆర్ లాసెస్ అంటే బిజినెస్ లాసెస్ కానీ, షేరింగ్ అంటే ఎంత షేర్ చేసుకుంటున్నారు, ప్రాఫిట్స్ ఎంత లాభాలు వచ్చాయి, ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏదైనా లోన్స్ అలా తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నారు, అండ్ శాలరీస్ వాళ్ళ వర్కర్స్ ఉంటే శాలరీస్ ఎలా వాటి స్టేట్మెంట్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ సపరేట్లీ మెయింటైన్డ్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పి పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో ఉండాలి. అండ్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ఆడిట్ అంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఆడిట్స్ జరగాలి అనేది కూడా క్లియర్గా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో ఉండాలి. ఆడిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అఫీషియల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్పెక్షన్. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్పెక్షన్ మీన్స్ టోటల్ మనీ గురించి, ఫైనాన్షియల్ మనీ గురించి టోటల్గా ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్ ఆర్ షేరింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రిలేటెడ్ టు మనీ, దట్ విల్ బీ అఫీషియల్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఒక చెక్ చేయడం అనమాట టోటల్గా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్పెక్షన్ మీన్స్. అండ్ దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్ వీ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద డీడ్, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. అండ్ నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ ఈస్ వెదర్ లోన్స్ విల్ బీ యాక్సెప్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎ పార్ట్నర్ ఓవర్ అండ్ అబోవ్ ద క్యాపిటల్. లోన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా అబోవ్ ద క్యాపిటల్ అంటే క్యాపిటల్ కంటే వాళ్ళకి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తీసుకున్నారా, అట్ వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పెట్టి లోన్స్ తీసుకున్నాడు, దట్ ఆల్సో షుడ్ బి, అండ్ బై విచ్ పార్ట్నర్ ఏ పార్ట్నర్ తీసుకున్నారు, అండ్ దట్ ఆల్సో టు బి దేర్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. అండ్ ద అమౌంట్ టు బి అలౌడ్ యాజ్ ప్రైవేట్ డ్రాయింగ్స్ బై ఈచ్ పార్ట్నర్. Amount to be allowed means private drawing means when if partner need money, if he can take or not, and how much amount he can take. అంటే అతనికి అవసరమైతే మనీ తీసుకోవచ్చు ఆ పార్ట్నర్, అది కూడా ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు బై ఈచ్ పార్ట్నర్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి చార్జ్డ్ దేర్ ఆన్, అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా పే చేయాలా అతను తీసుకున్న తర్వాత అని చెప్పి దాంట్లో ఉండాలి డీడ్లో. అండ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ టు బి షేర్డ్. రేషియో మీన్స్ నిష్పత్తి అంటే ఎంత శాతం టూ అమౌంట్స్ అంటే ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి అంత ప్రాఫిట్ షేర్ ఎంత ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఆల్సో షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. వెదర్ ద పార్ట్నర్ కెన్ బి ఎక్స్పెల్డ్, ఇఫ్ సో అంటే ఎక్స్పెల్డ్ అంటే అఫీషియల్లీ లీవ్ అంటే అతను వదిలేస్తే పార్ట్నర్ వదిలేస్తే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి. ఇఫ్ సో ప్రొసీజర్ ఫర్ ద సేమ్ అంటే ప్రొసీజర్ సేమ్ ఇలాగే లీవ్ తీసుకుంటున్నట్టు సేమ్ మళ్ళీ డీడ్ని ఫాలో అప్ చేస్తూ అది అఫీషియల్గా లేస్తున్నట్టు రికార్డు ఉండాలి. అండ్ మెథడ్, దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. నెక్స్ట్ అనదర్ పాయింట్ ఈస్ మెథడ్ ఫర్ ద సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ మీన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఏ మెథడ్ యూస్ చేయాలి వాళ్ళు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీన్స్ ఏదైనా గొడవలు అలా ఉంటే, డిస్ప్యూట్స్ మీన్స్ గొడవలు ఏదైనా ఉంటే ఏ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తారంటే లైక్ మీడియేషన్ మీన్స్ ఎవరైనా పర్సన్ మధ్యలో ఉన్నారా, వాళ్ళు ఎవరైనా మీడియేషన్ చేసి సెటిల్ చేస్తారా, అలాంటి మెథడ్స్ ఏమన్నా అవి కూడా వాళ్ళు దట్ హ్యావ్ టు బి దేర్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. నెక్స్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండర్ విచ్ ద పార్ట్నర్షిప్ విల్ స్టాండ్ డిజాల్వ్డ్. అండ్ విచ్ పార్ట్నర్షిప్ డిజాల్వ్డ్ మీన్స్ that is based on formal agreement. Dissolve means based on formal agreement. And in the case of dissolution means ending business end చేసేటప్పుడు that formal agreement, again they should have formal agreement, they should stand for formal agreement. అంటే మళ్ళీ అగ్రిమెంట్ ఫార్మల్ అంటే స్టాండ్ ఫర్ అంటే దాన్ని ఫాలో అవుతూ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ని ఫాలో అవుతూ బిజినెస్ని ఎండ్ చేయాలి. And that also need to be there in the partnership deed. Under whose custody the books of accounts will remain. అంటే బుక్స్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన బుక్స్ అవన్నీ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఏ పర్సన్కి ఇవ్వాలి, అవి కూడా దట్ ఆల్సో హ్యావ్ టు బి దేర్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ద డీడ్ హ్యాస్ టు బి స్టాంప్డ్ అండ్ ఈచ్ పేపర్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఇట్. ఈచ్ పేపర్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ స్టాంప్
స్టాంప్ వేసి అండ్ నెక్స్ట్ ఈచ్ పేపర్ అన్ని పేపర్స్ కాపీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఈచ్ పార్ట్నర్స్ దగ్గర ఉండాలి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ విచ్ హ్యావ్ టు బి దేర్ ఇన్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఇన్ తెలుగులో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ మీన్స్ భాగస్వామ్య ఒప్పందంలోని అంశాలు. భాగస్వామ్య సంస్థలోని భాగస్థులు కుదుర్చుకునే ఒప్పందాన్ని భాగస్వామ్య ఒప్పందం లేక భాగస్వామ్య నియమావళి లేక భాగస్వామ్య ఒడంబడిక అని అంటారు. ఈ ఒప్పందం నోటి మాట ద్వారా కానీ లిఖితపూర్వకంగా కానీ చేసుకోవచ్చును. ఈ ఒప్పందం మీద భాగస్థులు అందరూ సంతకం చేస్తారు. భాగస్థుల ఆమోదంతో ఈ ఒప్పందంలో అంశాలను వాళ్ళ ఆమోదంతో మార్చుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఏ అంశాలు ఉంటాయి అంటే భాగస్వామ్య ఒప్పందంలో భాగస్వామ్య సంస్థ పేరు, భాగస్థుల పేర్లు, వారి చిరునామాలు, వ్యాపార స్వభావం, భాగస్వామ్య కాల పరిమితి, భాగస్థుల మూలధనం, లాభ నష్టాల నిష్పత్తి, భాగస్థుల హక్కులు, విధులు, వాళ్ళ బాధ్యతలు, భాగస్థుల సొంత వాటాలపై వడ్డీ, సంస్థలో భాగస్థుల శ్రమ విభజన, కొత్తగా భాగస్థులు చేరేటప్పుడు అనుసరించవలసిన పద్ధతి లేదా భాగస్థులలో ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అనుసరించవలసిన పద్ధతులు, అండ్ భాగస్వామ్య సంస్థ రద్దు అయినప్పుడు ఖాతా పరిష్కారం. ఇవన్నీ కూడా భాగస్వామ్య ఒప్పందంలోని అంశాలు.